ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆನ್ ಆಯ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿ. Good morning, everyone. Myself, Dr. N.S. Satish Kumar, Assistant Professor, Department of Studies in Geography, Karnataka State Open University, Mysore. Dear learners, in this session, we will discussing the introduction of physical geography. After studying these 3 units, you will be able to understanding the meaning of physical geography, explain the solar system and the earth, discuss the structure and components of the earth, describe the agents of denudation. Unit number 1, the earth. First, we are discussed about what is the meaning of geography. Geography is defined as science of earth and home of man. It describes the earth's surface, its physical features like climate, soil, vegetation, population, human activities, etc. and their distribution. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾನವನ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರ್ಡ್, geography word is coming from 2 Greek words. One is geo and another one is graphia. Geo means earth, graphia means description or study. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ 2 ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಜಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಗ್ರಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. This geography mainly we are dividing into 2 branches. One is physical geography, another one is human geography. Physical geography means a systematic study of physical features on the earth. For example, landscape, river, earthquakes, volcanoes, oceans, atmosphere, plants and animals, etc. These are all the features we are studying in physical geography. Human geography means a systematic study of relationship between man and environment. The study is called human geography.
For example, culture, society, agriculture, mining activities, industries, transportation, tourism, trade, population. These are all the factors we are studying in human geography. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಸ್ವರೂಪ,
ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Good morning, everyone. Myself, Dr. N.S. Satish Kumar, Assistant Professor, Department of Studies in Geography, Karnataka State Open University, Mysore. Dear learners, in this session, we will be able to discuss in Introduction to Physical Geography. After studying these 3 units, you will be able to understanding the meaning of physical geography, explain the solar system and the earth, describe the structure and components of the earth, describe the agents of denudation. Unit number 1, the earth. First, we are discussed about what is the meaning of geography. Geography is defined as a science of earth and home of man. It is described the earth's surface, its physical features, climate, soil, vegetation, population, human activity, etc., and their distribution. Geography word is coming from 2 Greek words. One is geo and another one is graphia. Geo means earth, graphia means description. Geography means a systematic study of earth. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 2 ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಜಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಫಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ, ಗ್ರಫಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 types. Geography is mainly dividing into 2 branches. One is physical geography, another one is human geography. Physical geography means a systematic study of physical features on the earth is called physical geography, like landscape, rivers, earthquakes, volcanoes, oceans, atmosphere, plants and animals, etc. Human geography means a systematic study of relationship between man and environment is called human geography. For example, culture, society, agriculture, mining activities, industries, transportation and communication, tourism, trade, population, these are all what we are studying in human geography. ಈ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವರೂಪ, ನದಿಗಳು, ಭೂಕಂಪ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ವಾಯುಮಂಡಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದೇ ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ, ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದ ನಾವು ಮಾನವ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್.
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ mainly we are dividing into 4 fields. One is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. First one is lithosphere. The solid upper layer of the earth is known as lithosphere. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಖನಿಜ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು 23% ಅಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ಇದೆಯೋ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಶಿಲಾಗೋಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. Another one field of physical geography is atmosphere. So many gases covering to the earth's surface. For example, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and so many other gases covering from the earth. That is called atmosphere. Not only gases covering our earth, but also so many water vapors, dust particles also distributed in our atmosphere. Another one is hydrosphere. 71% of the earth is covering from the water. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 71% ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಜಲಗೋಳ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಓಷನ್ಸ್, ಸೀಸ್, ಲೇಕ್, ರಿವರ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. These are all are called hydrosphere. These are all are the part of hydrosphere. ಭೂಮಿಯ 71% ಸಾಗರಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು, ನದಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Another one, last one is biosphere. It is the zone of the earth which consists of various forms of life. For example, plants and animals. So many plants and animals distributed in all the 3 layers: lithosphere, atmosphere and hydrosphere. These are all these 3 spheres distributed so many biotic components, living components, that is called biosphere. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಗೋಳ, ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತೆ ವಾಯುಗೋಳ ಈ 3 ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ mainly we are dividing into many branches. ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ geomorphology, seismography, volcanology, climatology, metamorphology, pedology, petrology, hydrology, biogeography and oceanography. These are all branches of physical geography. Geomorphology means a systematic study of Earth's landscape is called geomorphology. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ ಅವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೂರಚನಾ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಜಿಯೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯನ್ನ ಭೂರಚನಾ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಈ ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಸ್ಮೋಗ್ರಫಿ. ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನೇ ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Another one is volcanology. A systematic study of volcanoes is called volcanology. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Another one is climatology.
The systematic study of climate. Climate means our temperature, pressure, atmospheric condition. These are all atmospheric condition, long period conditions is called climate. ವಾಯುಗುಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಮೋಡ, ಮಳೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇವುಗಳಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಕ್ಲೈಮೆಟಾಲಜಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಯುಗುಣಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಮೆಟಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. Metamorphology means a systematic study of weather is called metamorphology. ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಹವಾಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಆರ್ದ್ರತೆ, ಮಳೆ, ಮೋಡ, ವೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದಂತಹ ವಾಯುಗುಣದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A systematic study of soil is called pedology. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಣ್ಣಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟ್ರಾಲಜಿ. ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ. ಹೈಡ್ರೋಲಜಿ, ಬಯೋಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, oceanography. A systematic study of ocean is called oceanography. The study of water bodies is called hydrology. These are all branches of physical geography. Next one is solar system and the earth. The word universe is derived from Latin word universe, which includes all heavenly bodies. In the universe, a large number of stars appear there, extend for long distance. These are called galaxy. Our solar system is located in galaxy called Milky Way. The Andromeda galaxy is our nearest galaxy. The sun is the medium sized star among the billion of stars of the Milky Way. ಏನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥ ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅನೇಕ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹಾಲು ಹಾದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಡ್ರಿಮೆಡಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. The sun is the medium size of star. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಅದೇ ತರ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Another one is stars. Stars are the self-luminous bodies that are located far away from the others. The distance between the stars is measured by the unit called light year, which is equal to the distance traveled by light in a year. It is about 9.5 million kilometers. Proxima Centauri is the nearest star to the sun, which is about 4.33 light years away. The mean distance between the sun and earth is 149.9 million kilometers. The color of the star varies depends on their temperature and age. Some of the stars which are their last stage of the
expansion or brightest, they are called supernova. ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಆಕಾಶಕಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ದೂರವನ್ನ ನಾವು ಅಳಿಯುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಮಾಪಕ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ದೂರವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4.33 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 149.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಅವನತಿಯ ಹೊಂತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ The sun and its family is called solar system. The sun and 8 planets revolving around in with their satellites. The sun is the center of the solar system. The radius of the solar system is approximately 4,498 million kilometers. Sun is the medium-sized star in Milky Way. The Sun is the giant hot body with 6,000 centigrade temperature at the surface, while the interior it is about 15 lakhs degree centigrade temperature. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಮೂಹವನ್ನ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಾವು ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ 8 ಗ್ರಹಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆ 8 ಗ್ರಹಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೌರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 4,498 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಅಳತೆ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 60,000 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. 60,000 ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೂರ್ಯನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ 8 ಏನು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಅವುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏನು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಯೂನಸ್, ಅರ್ತ್, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are all 8 planets in our solar system. ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 8 ಗ್ರಹಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. There are 8 planets in the solar system. The planets are not self-luminous but only reflect the sunlight. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಯಾವುದೇ ಬೆಳಕಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವೀನಸ್, ಅರ್ತ್, ಮಾರ್ಸ್, ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. These are all 8 planets in our solar system.
These are all moving around the sun. And ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಎಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡಾಕಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ direction, but the Venus and Uranus are revolving in clockwise direction. ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ 6 ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಗಡಿಯಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಯುರೇನಸ್ ಈ 2 ಗ್ರಹಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಆ 2 ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ 2006ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೆಟೋ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಪ್ಲೆಟೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಹ, ನವಗ್ರಹಗಳಿದೆ, 9 ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ 2006ರ ನಂತರ ಪ್ಲೆಟೋವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೀಸೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 203 satellites ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 6 planets. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ 6 ಗ್ರಹಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 203 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಫಸ್ಟ್ 4 ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ 4 ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಜುಪಿಟರ್, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The theory of the origin of the earth. There are many imaginary explanations by various philosophers in 18th centuries. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ theories. Briefly I explain some of the theories. First one is De Buffon of France 1707 to 1798 tried to explain their origin of the earth based on scientific knowledge. ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಅನೇಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು 2 ಥಿಯರಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಬುಲರ್ ಥಿಯರಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಡಲ್ ಥಿಯರಿ. ಈ 2 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು. ನೆಬುಲರ್ ಥಿಯರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಬುಲರ್? ನೆಬುಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಹಾರಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಬುಲರ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್, ಎ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಫ್ ಜರ್ಮನಿ, in 1755, and D. Laplace, a scientist of France, in 1796. ಈ ಭೂಮಿಯ ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೇಘ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮೇಘ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಿಹಾರಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಪ್ಲೆಸ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್,
huge masses of gas distributed in our universe that is moving from own energy. ಅದರೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ರಾಶಿ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಚಲಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, 8 ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ these direction. Centrifugal force and contrafactoral force is variation in our universe. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಈ ಒಂದು ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮನ ಶಕ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ವಿಮುಖನ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಹಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕಳಚಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳೇ ಗ್ರಹಗಳಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಉಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರೀಸ್. ನೆಬ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಲಿಸ್ತು, ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವೈ ಟು ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, criticisms to the philosophers, so many philosophers. But this is the first theory of the origin of the earth. That's why that is importance we are given to the nebular theory. The second one is tidal theory. Tidal theory is proposed by the Mr. James and Jeans and Harold Jeffreys in 1919 and 1926 respectively. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು 1919ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1926ರಲ್ಲಿ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಈ ಒಂದು ಟೈಡಲ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೈಡಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಟೈಡಲ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಟಾರ್ is influencing on to the creation of all planets and satellites. ಈ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕಳಚಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತು, ಸಿಸರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಚಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, 9 ಗ್ರಹಗಳಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅನ್ನೋದು so many other theories also there. Plant dimensional theory, Chamberlain and Moulton have proposed the 1905. Binary star theory is proposed by the H.N. Russell and Littleton in 1936. Big Bang theory is proposed by the Abbe George Lambert. These are so many other theories are there. These are all important theories of the origin of the earth. ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. The next one is Earth as a planet. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, Earth is the member of solar system. The Earth is the third planet in nearest to the sun and fifth largest planet in our solar system. The age of the Earth is 4.6 billion years. The Earth is called terrestrial planet because its rocks and soil. Earth is the only planet which support various form of life being of the atmosphere, presence of water and suitable distance from the sun. These are all influencing on to the our biotic components. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳ ಅಂಶಕ್ಕಾಗೋಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Earth is called many names. They are watery planet,
blue planet, man-made greenhouse planet, biosphere planet, unique planet. These are all names of Earth. The moon is the Earth's natural satellite. The position, rotation, and revolution of the moon caused various effects on the Earth. For example, eclipse and tides. ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ, ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ, ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ 5ನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್, 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಭೂಮಂಡಲ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀರು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜಲಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ನೀರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನೀಲಿ ಗ್ರಹ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಅನಿಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಜೀವಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಕರೆಯುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂತಹ, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಇದೆ. ಆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನೇ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಚಂದ್ರ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ? Proof in support of spherical shape of the earth to determine the geoid shape of the earth. Several proofs are forwarded by experts. The most important proof are heavenly bodies appear to be spherical, the linear eclipse, sunrise and sunset, circumnavigation, the Bedford level experiment, shifting of ship, aerial and satellite photographs. These are all proofs given to the earth is spherical shape. ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಇಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ? ಗುಂಡಾಕಾರನೇ ಇದೆಯಾ? ನೋ, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ದ ಅರ್ತ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಭೂಮಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರ, ಅದು ಭೂಗೋಳಾಕಾರ. ಜಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನ ಭೂಗೋಳಾಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟೂ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಶೇಪಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂಫ್? ಏನ್ ಪ್ರೂಫು? ಯಾವುದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಗುಂಡಾಗಿದೆ.
ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್. ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ 24 hours ಡೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ 24 hours ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಮ್ನೇವಿಗೇಷನ್. One man moving from one direction in same direction, after has come same place. That is the proof of circumnavigation. Earth is spherical shape. ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಅದು ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ 3 ಕಂಬಗಳನ್ನು ನಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಡಗನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಸೂರ್ಯನ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ, ಈ ವೈಮಾನಿಕ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಉಪಗ್ರಹಾಧಾರಿತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿ ಗುಂಡಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. The distance between place on the earth was first calculated by Greek philosopher Eratosthenes in 276 to 1195 BC. He calculated the circumference of the earth to be 2,52,000 stadia. Measuring system ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆರಟಾಸ್ಥೆನೀಸ್, ದ ಸರ್ಕಮ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 46,250 kilometers. That is very nearest to the modern calculation. The equatorial circumferences of the earth 40,076 kilometers and the polar circumferences is 40,006 kilometers. In the same way of equatorial diameter of the earth is 12,756 kilometers and polar diameter is 12,714 kilometers. The distance difference of 70 kilometers in circumferences and 42 kilometers in diameter is due to oblate, spheroid or geoid shape of the earth. According to size of the planet, earth is 5th largest planet in solar system. The total geographical area of the earth is 510 million square kilometers. The water bodies covering 361 square kilometer, approximately 71%, and land mass cover 149 million square kilometer, approximately 29%. The ratio between land and water bodies is 1:2.43. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೆರಟಾಸ್ಥನೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ
276ರಿಂದ 195ರ ಒಳಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಳತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 46,250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 46,250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ 46,250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಂತರ 40,076 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಅವನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಳತೆಯನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಸ್ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 40,006 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 40,006 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 40,076 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 12,726 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 12,714 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿ ಜಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ದ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 510 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು 510 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಜಲಭಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಭಾಗ. ಜಲಭಾಗ 71 ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಭೂಭಾಗ 29ರಷ್ಟು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ. The sun and other planets, the earth also, two movements, they are rotation and revolution. Rotation of the earth. The earth rotates or spin on its axis from west to east. This movement is called rotation or daily motion of earth. The actual period of the rotation is 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. This is known as sidereal day. But one complete rotation is respect to the sun or average period of rotation takes 24 hours, known as mean solar day. The average speed of the rotation of the earth varies from one latitude to another latitude. At 0 degree latitude, the speed of the earth is 1,670 kilometers. The speed of the 60 degree centigrade latitude is 835 kilometers off of the equator. And 80 degree latitude, the speed of the earth is 10 kilometers. 89 degree latitude, the speed of the earth is 1 kilometer distance. And polar region, 90 degree latitude, the speed of the rotation is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 2 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಲನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ 2 ಚಲನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನ ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ
23 ಗಂಟೆ 53 ನಿಮಿಷ 4.09 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದೇನಂದ್ರೆ 24 ಅವರ್ಸ್. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿ ಪುನಃ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀನ್ ಸೋಲಾರ್ ಡೇ, ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ಸೌರ ದಿನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿರೋದು 23 ಗಂಟೆ 56 ನಿಮಿಷ 4.09 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಡರಲ್ ಡೇ, ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ದಿನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ the speed of the earth is not equal in all the places. That is variation from one place to the another place. That is decreasing from equatorial region to polar region. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು 1670 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸುತ್ತಲಿ ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಗಾಳಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ನ ಅರಿವಾಗೋದೇ ಈ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಚಲನೆಯಿಂದ. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಅದು ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ನ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಯಾಕೆ ಭೂಮಿ ಸ್ಪಿರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಪಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾರ್ತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟೈಡ್ಸ್, ಉಬ್ಬರ ವಿಳಿತಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್. ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ ದ ಹೆವೆನ್ಲಿ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಅದರ ಸುತ್ತ ಅದೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ rotation. Another one is revolution. Revolution means the earth also revolves around the sun in fixed orbit. This is called revolution. The fixed path of which earth revolves around the sun is known as orbit. Our earth is elliptical orbit which is around 927 million kilometer long. The average speed of the revolution of the earth is orbit is 29.8 kilometer per second or 1,07,000 kilometer per hour. The time taken by the earth to complete one revolution is around 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.54 seconds. This period is called sidereal year. The average period of one revolution is around 665 days and 6 hours. This is called solar year. However, the natural year considered 365 days. To compressive 6 hours or quarter day, a day is added once in 4 years.
The year having 366 days and particularly 29th day in month of February is called leap year. Effect of Earth revolution, cycles of season, variation the length of day and night, identification of spherical latitude and temperature zones. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 927 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದು ಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸುತ್ತೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ 365 ಡೇಸ್ 6 hours 9 minutes 9.54 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 365 ದಿನ 6 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾಕ್ಷತ್ರಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 365 ಡೇಸ್ 6 hours ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ 365 ಡೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎವರಿ 4 ಇಯರ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 29ಗೆ ಅದು 366 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಲೀಪ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್? ಮೇನ್ಲಿ 3 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ನಾವೇನು ಚಳಿಗಾಲ, ಸಮ್ಮರ್, ವಿಂಟರ್, ಆಟಮನ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ cycle of season that is influencing on the revolution. ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಜೂನ್ ಟೈಮ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್, ಬಟ್ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಜೂನ್ ಟೈಮ್. ಜನವರಿ ಟೈಮ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ daytime is very high, night time is very low. This is the one of the effect of revolution. Identification of special latitude and temperature zones. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒಂದು ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವಲಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಲನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ latitude. What is the meaning of latitude? Latitude means the imaginary line drawn on east-west is called latitude. Totally 180 latitudes on the earth. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಆನ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಟೋಟಲಿ 180 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Another one is 23.5 degree north latitude is called tropical Cancer. 23.5 degree south latitude is called tropical or Capricorn. 26.5 degree north latitude is called Arctic Circle. 66.5 degree south latitude is called Antarctica Circle. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4-5 ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸನ್ ರೇಸ್, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ 23.5 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ
23.5 to 66.5 degree, only 6 months direct rays ಇರುತ್ತೆ, 6 months ಕ್ರಾಸ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 66.5 ಆದಮೇಲೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಓರೆ ಕಿರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೀಳ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಸನ್ರೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 degree ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 days. ಸನ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ 2 days. ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಚ್ 21st ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23rd. ಈ 2 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಉಳಿದತ್ತೆ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Another one is longitude. The imaginary line drawn on north pole to south pole is called longitude. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನೇ ನಾವು ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The longitude passes through Greenwich of London in England, agreed up to 0 degree latitude. It is also the prime meridian or Greenwich meridian. It is divide the globe into 2 equal poles, namely eastern hemisphere and western hemisphere. There are in 360 longitude at 0 degree intervals, 180 degree to east and 180 degree to west, the Greenwich line. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನೇ ನಾವು ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1884ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಲಂಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದೋಗಿದೆ. ಆ ಲಂಡನ್ನ ಮೇಲೆ ಆದೋಗಿರುವಂತಹ ರೇಖೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖ ರೇಖಾಂಶ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 180 ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ 90 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 90 ಇದೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 180, ಈ ಕಡೆ 180. ಟೋಟಲ್ 360 ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 180 ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು, 360 ರೇಖಾಂಶಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 2, structure and component of the earth. Understanding the interior of the earth is very important to the geographer. The study helps to know where solid, gas and also liquid materials lie. Man is not in position to understanding the earth's interior directly, but he is quite of knowledge to the information through direct source. Direct evidence, observing of natural valley, works, seashore, mining, deep oil drilling, etc. Indirect evidence of earths or through which most of the information gathered are temperature and pressure in the earth, density of the rocks, seismic waves, volcanic materials. These are all the indirect evidence of the interior of the earth. ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂಶ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಣಿವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂದರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಭಾಗಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಕಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಮಣ್ಣಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್, the temperature and pressure of the earth, density of the rocks,
and seismic waves and volcanic materials. ವಾಲ್ಕನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಲಾವಾರಸ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ವಸ್ತುಗಳೇ ಒಳಗಡೆ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಂಶ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ಭೂಕಂಪಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. The structure and components of the earth mainly we are dividing into three divisions. One is crust, mantle and core. First one is crust. The uppermost layer of the earth is called crust. The depth of the crust is 60 kilometer. The outer position of the crust is known as Sial. It is the lightest layer with the dense of 2.7 grams to 2.95 grams. On the basis of nature and feature of crust is divided into two layers, continental crust and oceanic crust. ಏನು ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ತೆಳುವಾದಂತಹ ಪದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಕ್ರಸ್ಟ್ ನ ಒಂದು ತೂಕವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ, ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2.7 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2.5ರಿಂದ 2.9 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಫೀಚರ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಚರ್ crust we are dividing into two types, continental crust and ocean crust. ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕವಚ, ಅದೇ ತರ ಈ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕವಚ ಅಥವಾ ಪದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 5 kilometers thickness in oceanic crust, but continental crust thickness is 30 kilometers. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. Another one is the dividing line of crust and mantle is called Mohorovičić discontinuity line or Moho discontinuity line. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪದರ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸುವಂತಹ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಹರೋವಿಚಿಕ್ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ This is extending to 60 kilometers to 2,900 kilometers. The density of the layer range from 3.6 to 5.7 grams in mantle. As also we are dividing into two parts. One is upper mantle and lower mantle. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದರ ಆಗಿದ್ದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಿಂದ 2,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಅದರ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 3.6ರಿಂದ 5.7ರಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಮೈನಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳ ಅಥವಾ ತಳಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಡನ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಡನ್ಬರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಲೈನ್ಸ್, ಗುಡನ್ಬರ್ಗ್ ಸೀಮಾ ವಲಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. Next one is core. The core is the innermost layer of the earth. The depth of the layer
is up to 6,371 kilometers from the surface. The most important material of the core are nickel and ferrous. That is called Nife. Nickel and ferrous. It is the densest layer, which density varying between 5.5 to 11 grams. The core also we are dividing into two divisions. One is outer core and inner core. Outer core is extended from the 2,900 to 4,980 kilometers. But inner core is extending from the 4,980 kilometers to 6,371 kilometers. ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೋಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗರ್ಭ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ 6,371 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾವು ನಿಫೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಫೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ, ಒಳ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. Earth crust is made of the various solid substances formed by volcano and other natural agents. Rocks are natural solid substances that are found in Earth's crust. Rocks are also called combined of minerals. The scientific study of rocks is called petrology. The types of rocks mainly we are dividing into three types. One is igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. ಇನ್ನು ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಈ ಶಿಲೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಖನಿಜ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಾಹ್ಯ ಈ ಒಂದು ನಗ್ನೀಕರಣದ ಕರ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಖನಿಜ ಅಂಶ ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಶಿಲಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ, ಕಣಶಿಲೆ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, igneous rocks. The term igneous is derived from the Latin word ignis, means fire. Igneous rocks are primary rocks formed by the action of volcano. They are formed on the surface of the earth and the crust of the cooling of lava and magma. On the basis of silicon content, igneous rocks we are dividing into two types. One is acid igneous rocks and second one is basic igneous rocks. On the basis of mode of occurrence, igneous rocks are classified into two divisions. One is intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು igneous rocks ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, igneous ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಲಾವಾರಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಹ ಶಿಲೆಯನ್ನೇ ನಾವು igneous rocks ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸಿಡಿಕ್ igneous ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ igneous ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಂಪಾಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಪುನಃ ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ, ಬಾಹ್ಯ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ. ಆಂತರಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಲಾವಾರಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಘನೀಭವಿಸಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸಿವ್ ಇಗ್ನಿಷಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂತರಿಕ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸರಣ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ, ಬಹಿಸ್ಸರಣ ಮತ್ತೆ ಅಂತಃಸರಣ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆಯನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from the Latin word sedimentary, means setting. Sedimentary rocks are formed by the action of winds and water. Sedimentary rocks are classified into three major types. One is mechanically formed sedimentary rocks. Second one is chemical formed sedimentary rocks. Third one is organically formed sedimentary rocks. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್, ಕಣಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಣಶಿಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಿಸುವಂಥದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಾಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ broken from agents of natural agents, but after created secondly, that is created to the rocks. That's why these rocks is called secondary rocks. ದ್ವಿತೀಯ ಶಿಲೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ, ಮೆಕಾನಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಿಲೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ದ ರಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆದರಿಂಗ್, erosion and accumulation of the fragment from the pre-existing rocks are called mechanically formed rocks. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನದಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೆಸರ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅದು ಶಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಶಿಥಿಲೀಕರಣ. ಸಮಟೈಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂಡ್ ರಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೆ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮಟೈಮ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತಹ ಶಿಲೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹವಳದ ದಿಣ್ಣೆಗಳು, ಕೋರಲ್ ರೀಫ್ಸ್, ದ ಓಷನ್ ಬಾಡಿ, we are created so many small water plants or water bodies created to the rocks. Coal also one of the best example for organic formed sedimentary rocks. ಈಗ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವಿಗಳ ಅವಶೇಷದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರ ಶಿಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The third one is metamorphic rocks. The word metamorphic means change of form, which the igneous and sedimentary rocks undergo physical and chemical changes due to the influence of temperature and pressure. It results in formation of metamorphic rocks. The process of metamorphism is two types: contact metamorphism, regional metamorphisms. These are two types of metamorphism. And uses of rocks, so many uses are there.
Uses of rocks are: rock is useful to the supply various minerals. Rocks are used for construction activities. Rocks are used to make status, idols, and other art of sculpture. These are all are uses of rocks. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಗ್ನಿಜನ್ಯ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆಗಳು ಕೆಲವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಶಿಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಬರ್ತವೆ: ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ತನ್ನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲೆ ಇರುವಂತಹದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಶಿಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಖನಿಜಗಳು ಸಿಗುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ, ಕಲೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲ ನಮಗೆ ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. One is weathering. What is the meaning of weathering? The process of disintegration and decomposition of rocks is known as weathering. The types of weathering, mainly we are dividing into three types of weathering. One is mechanical weathering, second one is chemical weathering, and third one is biological weathering. First one is mechanical weathering. The disintegration of rocks by the mechanical way and without any chemical changes is called mechanical weathering. Mechanical weathering is mainly influenced by temperature, frost, wind, and sea waves. Chemical weathering: disintegration and decomposition of rock by chemical process is called chemical weathering. For example, oxidization, carbonization, hydroxylation, and solution. The third one is biological weathering. The disintegration of rocks caused by the plants and animals and human beings is called biological weathering. For example, plants, animal, and human beings. ಈ ಒಂದು ಶಿಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶಿಲೆಗಳ ಶೀತಲೀಕರಣ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ, ಎರಡನೇದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ, ಮೂರನೇದು ಜೈವಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ. ಭೌತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗೋದನ್ನ ಭೌತಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಹಿಮ, ಮಾರುತ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಿಲೆಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ. ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಿಲೆಗಳು ಒಡೆದು ಚೂರಾಗ್ತವೆ. ಆ ಥರದನ್ನು ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕರಗೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವೆದರಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, these are also influencing on to the decomposition or degradation of rocks. ಶಿಲೆಗಳ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಶೀತಲೀಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆನೋಡೇಷನ್. The wearing or tearing away of the land surface is refused as denudation.
Agent of denudation, the natural agent which are responsible for the modeling and shaping of the earth's surface are known as agent of denudation. The important agents are rivers, underground water, glacier, winds and sea waves. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರವನ್ನ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಸವೆಸಿ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಗ್ನೀಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ನಗ್ನೀಕರಣದ ಕರ್ತೃಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಹಿಮನದಿ, ಅಂತರ್ಜಲ, ಮಾರುತಗಳು, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪದರವನ್ನ ಸವೆಸಿ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The first one is river. River means a huge masses of water moving from upland to lowland, that is called rivers. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನೇ ನಾವು ನದಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. The river is important external agent of denudation on the changes face of the earth. The work of the river activities are mainly, we are dividing into three types of works. One is erosional work, transportational work and depositional work. First one is erosional work. The process of wearing and taking away the part of the rocks is known as erosion. The important landforms, creation of erosional work of the rivers, they are V-shaped valleys, gorges, I-shaped valley, canyon, pothole, waterfall, river capture, etc. These are all landforms creation from the erosional work of the rivers. ಈ ಒಂದು ನದಿ ಆದ್ರೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸವೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಯನ. ಈ ರೀತಿ ನದಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸವೆತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಸವೆಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸವೆತ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸವೆತ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ನದಿಯ ಸವೆತ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆಕಾರದ ಕಣಿವೆ, ಕಂದರ, ಐ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪ, ಅದೇ ತರ ಮಹಾಕಂದರ, ಕುಂಭಕುಳಿ, ವಾಟರ್ಫಾಲ್, ಜಲಪಾತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್. ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಡು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ 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 ಈ ಡೀಪ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್. ಪಾಟ್ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರೋಜನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್. ಜಲಪಾತಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಮೃದುವಾದಂತಹ ಶಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರಗೋಗಿ ಈ ಜಲಪಾತಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಮೆಕ್ಕಲು ಬೀಸಣಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿ ಎರೋಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸವೆಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್. The process of carrying and accumulating the eroded material by the rivers at the lower course is called deposition. The important landforms creation of depositional work of the rivers are meanders, oxbow lakes, floodplains, natural leaves, river distributaries, delta and estuary, etc. These are all landforms created from the depositional work of the rivers. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಸವೆಸಿ ಸಾಗಿಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಆ ಸಂಚಯನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಕ್ಸ್ಬೋಲಿಂಗ್ಸ್ ನದಿಗಳು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡರ್ಸ್, ನದಿಯ ತಿರುವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತಿರುವುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋಲಿಕ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಅಕರಿಂಗ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸ್ಬೋಲೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಕೊಂಬಿನಾಕಾರದ ಸರೋವರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಲಡ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಗಳಾಗ್ತಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀವ್ಸ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದಡಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಒಂದು ಮುಖಜ ಭೂಮಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ತರ ಡೆಲ್ಟಾ, ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಪಕ್ಷಿಯ ಕಾಲಿನಾಕಾರದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನದಿಯ ಮುಖದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್. Under the great pressure and gravity, due to slope, the ice being to move downwards slowly, such slow moving river of ice is called glacier. The work of the glacier activities are created, that is also doing three types of work. One is erosional work, transportational work, and depositional work. Erosional work. The glacier picks and lot of rocks, debris. When it is moves over the rock surface, it is erode the valley by ploughing, rubbing, as well as crowing. The landforms created erosional work, or so many landforms created from the erosional work of the glacier. Horn, rock steps, U-shaped valley, hanging valley, rachifold coast. These are all landforms created from the erosional work of the rivers. And transportational work. Transportation work means the material moving along with the glacier is known as transportational work. ಅಂದ್ರೆ ಸವೆಸಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Next one is depositional work. The transportational material of the glacier begins to deposit at the terminal point of the glacier, where it is resides with the melting of ice. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಘನೀಭವಿಸುತ್ತೋ, ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ depositional work also. For example, moraines, drumline, escarps, caves, outwash plains, till plains, kettle lake. These are all landforms created from the depositional work of the rivers. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮನದಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಿಲಾನೀಚಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರದ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are all type of landforms created from the erosional work of the river is created to the U-shaped valley. You see here, second picture, U-shaped valley. Third one is wind. Wind is the agent of denudation in the dried region of the earth's surface, particularly in arid region or arid desert. The work of the river activity are erosion, transportation, and deposition. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನದಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾರುತಗಳು ಸಹ ಈ ಒಂದು ನಗ್ನೀಕರಣದ ಕರ್ತೃವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುವಂತಹದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸವೆತ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಸಂಚಯನವನ್ನ ಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಎರೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್. ಎರೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎರೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು
the loose rocks materials carried by the winds act, and its tool is wearing of rocks. The landforms created erosional works. ಎರೋಷನಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಶ್ರೂಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಶ್ರೂಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜುಜೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಎರಡಾಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಮೇಷಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, and these are all landforms created from the erosional work of the rivers and depositional work of the wind. Wind-borne material are deposited when the velocity of the wind decreased. ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾರುತದ ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ಸ್. ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಲೂವಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರಳು ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಜೇಡಿ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್, ವಿಂಡ್ಸ್ನ ಮಾರುತಗಳ ಒಂದು ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. These are all landforms created from these sand dunes. You see here, sand dunes. These are all landforms created from the winds. Last one, underground water. Part of the rainwater sinks in the ground, which form of underground water. The work of underground water activities are erosion and depositional work. One is erosional work. The erosional work of the underground water is mainly into form of solution, as the rainwater is mixed with the carbon dioxide. It dissolves calcium carbonates. The landform created erosional work or lepages, link holes, dolines, uals, olge, cavern, natural bridge, blind valley, dry valley. These are all landforms created from the erosional work of the rivers. ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತರ್ಜಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನುಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡು ಅದೇನಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸವೆತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸವೆತ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. Next one is depositional work. The water containing limestone in the form of solution is deposited in form of so many landforms. The landforms created depositional work of stalactites and stalagmites and limestone pillars. These three types of landforms created from the ಡೆಪೋಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂಚಯನದಿಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಂಚಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಲಾಕ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಹಿ ಶಂಕು, ಸ್ಟಾಲಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರೋಹಿ ಶಂಕು. ಇವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲದ ಸವೆತ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಯನ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಭೂಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿರುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಷ್ಟು
ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3 ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. You have any questions, call to my contact number. My number is 9900451908. Thank you.
And dear students, I am Dr. Manjunatha CS, Assistant Professor in the Department of Geography, Karnataka State Open City, Mysuru. Today, I am going to discuss with you the fourth and fifth units of open elective paper, that is Introduction to Physical Geography, that belongs to the uh, geography domain. Those who have opted open elective paper, geography open elective paper, this is for those students opted Introduction to Physical Geography open elective. Now I am going to cover unit number 4 and 5 of this open elective geography paper. Dear students, in this session, I am going to cover the topics which is displaying in your screen, that is atmosphere, meaning and extent of the atmosphere, structure of atmosphere, composition of atmosphere, weather and climate. Again, these first three topics are come under unit number 4. The next, climate and weather and climate, and followed by the elements of weather and the factors of climate in the unit number 5, that is given in your self-learning material. So accordingly, I will explain you the one after the other topic. In the beginning, that we have the atmosphere. Here we start from what is atmosphere, or we can say meaning of atmosphere. Atmosphere is the second most component of the natural environment. As we all know, our natural environment or our earth system consists of 4 different components. The number one component is lithosphere, second one is atmosphere, third one is hydrosphere, fourth one is biosphere. These are the 4 different spheres constitute the earth system. Here today I am going to take up the second component, that is atmosphere. The term atmosphere refers to a gaseous layer. Atmosphere is a gaseous layer which engulf or surrounds the earth. That is called as atmosphere. And very important thing is, this atmosphere is very unique to our earth. All celestial bodies, means all planets, have their own atmosphere. But what is unique is, in case of earth, is this atmosphere supports the life. That is the uniqueness of earth's atmosphere. This is the only atmosphere which can support the life, is the earth atmosphere. The other planets not supporting the life on their surface. That is the uniqueness of the Earth's atmosphere, because of some gases present in the atmosphere like oxygen, carbon dioxide, etc. And this atmosphere extend thousands of kilometers, up to thousands of kilometers we can see our atmosphere. But in coming slides, I will explain how it is extended and other things. Then comes to meaning and extent of our atmosphere. The term atmosphere come from two Greek words. One is atmos, another one is spira. Atmos means vapor, spira means layer. Combinedly, it is a water vapor layer or a gaseous layer which surrounds the earth from all sides. Therefore, we can define atmosphere as a gaseous thin layer encircling the earth as an envelope or a blanket. Here, very important thing is, it surrounds the earth from all direction. Throughout the earth, it is surrounding, and it is a thin layer. Why we are calling it is a thin layer? Because compared to Earth's radius, lithosphere,
This layer is little thickness. Therefore, we call it this as thin layer, a gaseous thin layer circling the Earth. And this atmosphere includes various things. One is gases, second one is water vapor, third one is some solid particles. Minute solid particles are there in the atmosphere. And this atmosphere, why it is very closely, engulfing the earth surface, because earth gravitation pulls it towards the center of the earth, or it holds the earth surface, or earth solid earth, what we call lithosphere, holds the entire atmosphere towards the surface of it pulls the entire atmosphere towards the center of the earth. That is why atmosphere is there to or stick to the earth surface. And this is the, already I explained the a unique atmosphere compared to other planets of the solar system. And another very important thing relating to our atmosphere is it protects us from the harmful UV ultraviolet rays, UV rays, what we call UV rays, which are coming from the sun, which are very harmful to life on the earth. This atmosphere, through its ozone gas, absorbs those UV rays, thereby we protected by the atmosphere. And the evolution of the atmosphere. Earth had atmosphere from its inception, and from the Precambrian era and geological past, we have various eras in the history of Earth geological past. We have various eras from the Precambrian era, which is the first era. From that day onwards, we have atmosphere. But composition of the atmosphere keep changing through geological time. And I mean, some gases were added to atmosphere, and some gases were proportion of the some gases are reduced, and some gases proportion increased, like carbon dioxide and other gases proportion has been changing over the time in the Earth's atmosphere. I mean, composition of Earth atmosphere has been modified throughout the Earth geological history. That is a very important thing. And the amount of carbon dioxide has been increasing and decreasing in the geological past of the Earth. And oxygen added to our atmosphere very recently. Not in olden days, it was not there in the atmosphere. It is later on added to our atmosphere through biogeochemical cycles, photochemical reactions, and weathering. All these processes started adding some new gases into our atmosphere. This is the different process through which our atmosphere evolving. Then come to extend. Our Earth atmosphere extend up to 10,000 kilometers from the Earth surface. From the Earth surface where we are living, from here to vertically, it goes up to 10,000 kilometer. But density of the gases of the atmosphere density is very high at Earth surface, which gradually decreases towards the higher altitude. It is because of the gravitational force, which is highest at the Earth surface, which is also decreases towards the higher altitude. Most of the dense gases, solid particles are found near Earth's surface, and as we go higher and higher altitude, the lighter gases are present. About 50% of our atmosphere lies within the 5 kilometer. Here you can imagine a surface, close to a surface, atmospheric density is very high. Within the 5 kilometer, we have 50% atmosphere. Within the 29 kilometer, we have 99% of the atmosphere. You can imagine what is the density of the atmosphere close to a surface, and what about in the higher altitude. Then structure of the atmosphere. The atmosphere has been divided into various layers based on the temperature gradient. Temperature of the atmosphere goes on decreases, especially in the lower altitudes. It goes on decreases with increasing height. So based on this variability of the temperature, we have divided our atmosphere into 5 concentric layers. Here I have given the names of the 5 concentric layers.
that is from the Earth's surface towards the space. Order is given. Orderly, we have given troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. In some books, it is given four layers. Exosphere is some books it mentioned. In some books, it's not mentioned. Don't worry about that. Totally, it could be four, or it can be, you can call it as four or five. Totally, we can, here we consider there are five different atmospheric layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. First three layers are called as homosphere because the composition of the air throughout these three layers is almost same. The proportion is same. No gaseous composition is changed. Therefore, it is first three layers are called as homosphere. The thermosphere, exosphere, where the gases separately, the separate layers of gases are observed. Though that is why the two layers are called as heterosphere. In this diagram, you can see this is the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Here, order is given from the Earth's surface towards the space. Here also in diagram, we can see troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermospheres. This line, this vertical line, shows the trend of temperature change. Trend of temperature change. Here we can see Earth's surface towards the space. This line indicates the temperature, amount of temperature. Then composition of the atmosphere. Here we have to understand the characteristics of various layers before going to the composition of the atmosphere. Troposphere is the lowermost layer of the atmosphere, which is close to the Earth's surface. This is the layer where all atmospheric phenomena, or we can say weather phenomena like cloud formation, thundering, lightning, rainfall, condensation, etc. All are takes place only in troposphere. The above layers where we cannot see any weather related phenomena. Stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere, where we cannot see any kind of atmospheric activities or weather related activities like cloud formation, thundering, lightning, rainfall, snowfall, etc. We cannot see there. All these are confined to troposphere only. All these are confined to troposphere only. This layer extends up to 10 to 12 kilometers from the Earth's surface. This layer exists only up to 10 kilometers from the Earth's surface. Already when you are seeing the density of the atmosphere, the maximum density we can see it towards at the Earth's surface. Here, troposphere is a very dense layer. It is a very dense layer of the atmosphere, where all atmospheric phenomena or weather phenomena takes place. It extends up to 10 kilometers from the surface, but its extension is more in the equator, or it extends more, little more in the equator than the polar zone. At equator, it extends up to 18 kilometers from the surface. At poles, it extends only 8 kilometers from the Earth's surface. And then the other characteristics in this layer, the temperature goes and decreases. In the troposphere, temperature is decreases with increasing height at the rate of 6 degrees Celsius per 1 kilometer. That is another important character. This is because our atmosphere gets heated from the not solar radiation, rather it is from the terrestrial radiation. After absorbing Earth's surface, after absorbing the solar heat, Earth's surface started releasing the heat to our atmosphere, from where our atmosphere gets the heat. That is why lower part of the atmosphere has more temperature than the above layers. As we go higher of the atmosphere, the temperature goes on decreases. Then come to second layer, that is stratosphere. Before going to stratosphere, after end of the troposphere, there is another transition zone, that is the tropopause, which separates troposphere from the stratosphere. The second layer after troposphere is the stratosphere. It is extend up to 50 kilometers from the surface. It is extend up to 50 kilometers from their surface. The temperature in this zone, in this sphere, stratosphere, remains almost same. Throughout this zone, temperature is almost remains same, except where ozone gas is present. Ozone gas present around 20 kilometers from their surface, where temperature little increases. Otherwise, the in this sphere temperature is almost same, because
The ozone layer absorbs the ultraviolet rays of coming from the sun. Because of this, the temperature at 20-25 kilometer from the surface increases where the ozone layer is present. Then after this layer, we have mesosphere, which is considered as the coldest layer, which extend up to 80 kilometer from their surface. After stratosphere, we have mesosphere. The temperature is very less here. Then we come to thermosphere, which is also called as ionosphere, where this layer now reflect back our radio waves, which is sent by the Earth surface. From Earth surface, we send radio waves, which is reflected back by this ionosphere. Because of this reflection, we are all getting broadcasting facility. So this is the ionosphere, which is there in the thermosphere. Uh, then exosphere, which is mixed with the space. Then come to composition of our atmosphere. As already I mentioned in the beginning slide, our atmosphere consists of various gases, water vapor, and dust particle. Gases here we can see gases are nitrogen, which has 80% of our atmosphere is nitrogen. Oxygen, around 21% of our gases are total gases is oxygen. The remaining gases are argon, carbon dioxide, hydrogen, helium, ozone. These are the different gases present in our atmosphere. Highest percentage of gas present in our atmosphere is nitrogen, followed by oxygen. Then water vapor, up to 5% of our atmosphere, the water vapor can be present in the atmosphere. It is a very important component of our atmosphere, which is responsible for all weather related phenomena like cloud formation, rainfall, lightning, thundering, hydrological cycle, etc., etc. All these are possible because of the presence of water vapor in the atmosphere. And dust particle, salt from the ocean water, and the dust, the minute particles of dust which are blown away by the air, and some pollen grains are present in the atmosphere, which act as a hygroscopic nuclei for the formation of clouds and for the rainfall. They are act as a hygroscopic nuclei, the dust particles. These are the composition of the our atmosphere. Then comes to weather and climate. After understanding structure and composition of our atmosphere, now we can understand weather and climate. These are two different phenomena or two different concepts relating to our Earth atmosphere. So we need to understand them. Here, weather means atmospheric condition of a place at a given time is known as weather. Before we are going to weather and climate, I would like to explain the structure and composition in Kannada also for a few minutes. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ M.Sc ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 4 ಪದರಗಳನ್ನು, 4 ವಿವಿಧ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್, ಎರಡನೇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಮೂರನೇದು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್. ಶಿಲಾಗೋಳ, ವಾಯುಗೋಳ, ಜಲಗೋಳ ಮತ್ತು ಜೀವಗೋಳ. ಈ 4 ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ವಾಯುಗೋಳ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಘಟಕಾಂಶ. ಈ ವಾಯುಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುವಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ನಾವು ವಾಯುಗೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಾಯುಗೋಳ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾಗೋಳವನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ ರಾಶಿಯನ್ನ ನಾವು ವಾಯುಗೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳಿದೆ,
ನೀರಾವಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಒಂದು ಆ, ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಹ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯೇ ವಾಯುಮಂಡಲ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಾಗಿ, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ, ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ನಾವು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ. ಮೂರನೇದು ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು 4 ವಲಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್, ಖಗೋಳದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನವಾಗುವ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು 4 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ಇಂತಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ವಾಯುಗುಣ, ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಲಯ ಏನಿದೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ, ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಲಯ. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೆನಾಮಿನಸ್. ಹವಾಮಾನದ ಘಟಕಗಳ ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ವಲಯ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆ, ಮಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು, ಈ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಈ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜರುಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಉಳಿದ ವಲಯಗಳು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲ. ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವಲಯ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಈ ವಲಯದ ಗಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ಝೋನ್. ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಧ್ರುವಗಳ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತರದವರೆಗೆ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲನ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಥವಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳೇನೆಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಲಚಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಜಲಚಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಲಚಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೋಡಗಳ ರಚನೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಜಲಚಕ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನು ಈ ವಲಯದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ 1000 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 6.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲವು
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಕಿರಣಗಳಿಗಿಂತ ಬದಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಿರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಉಷ್ಣಾಂಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿರಣಗಳು ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವು ವೇಗವಾಗಿರ್ತವೆ, ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಲುಪಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಶಿಲಾಗೋಳ ಉಷ್ಣಾಂಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ದೀರ್ಘ ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ, ತರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲ ಆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಅನಿಲಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಮೀಥೇನ್, ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಾವಿ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಲಯ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರು, ಸಮೋಷ್ಣ ಮಂಡಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬಹುತೇಕ ಸಮನಾಗಿರ್ತದೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರು. ಆದರೆ ಓಝೋನ್ 20-25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಓಝೋನ್ ಅನಿಲ ಇದೆ. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್, UV ರೇಸಸ್ ಅಂತ ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳೇನಿದೆ ಅವನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ UV ರೇಸಸ್ ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಓಝೋನ್ ಅನಿಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಝೋನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ರೀತಿ ಓಝೋನ್ ಅನಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ UV ರೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅದು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಉರಿದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಉಲ್ಕೆಗಳು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಖಗೋಳದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಈ ಮೆಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಕೋಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದೆನ್ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥರ್ಮೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅದನ್ನ ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಯೋನೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒಂದು ರಚನೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳಿದಾವೆ, ನೀರಾವಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅನಿಲಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಓಝೋನ್. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿ ಇದೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದ ನೀರಾವಿ ಸುಮಾರು 5 ಭಾಗದಷ್ಟು, ವಾಯುಮಂಡಲದ 5% ನೀರಾವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀರಾವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಾವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋಡ ರಚನೆ, ಮಳೆ ಆಗುವಿಕೆ, ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲುಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವಿ. ದೆನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇವು ಸಾಗರದಿಂದ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಆರಿ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪಿನ ಕಣಗಳು, ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಮತ್ತು ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಾಗ ರೇಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇವನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಏರೋಸೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಇವು ನೀರಾವಿ ಘನೀಕರಿಸಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಕಣಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರಾವಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಅವು ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹನಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತವೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಯಿತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Weather refers to atmospheric condition of a place at a given time is known as weather. This atmospheric condition of a place at a given time is called as weather. Here two important terms we need to concentrate. One is place, another one is time. According to this statement, we can say the weather condition or atmospheric condition is changing from place to place and time to time. It is not same everywhere. That is the one thing that we can observe from this statement. Another thing is atmospheric condition means it could be cloud condition, it could be a wind condition, it could be a rainfall condition, it could be a sunshine, or it could be a length of the day, whatever it is, or it could be a humidity or precipitation, whatever it is. All these are called as atmospheric condition. In a particular place, for example in Mysore, what is the atmospheric condition? It could be sunshine, it could be sunny day, it could be rainy day, like this. This is called as atmospheric condition, a particular place, a particular time. It could be morning, afternoon, evening, like this. Any place at a particular time having some atmospheric condition, that is called as weather. ಹವಾಮಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವೆದರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹವಾಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಡೇ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, the atmospheric condition or weather condition is totally different. Morning we have different weather condition, afternoon we may have different atmospheric condition, in the evening we will have different atmospheric condition. I think we are all experienced this atmospheric condition. In single day we have we are exposed to different atmospheric conditions. Morning we had sunshine, afternoon now we have rainfall, evening we may have cold, like this. This is a short term atmospheric condition. Means you can simply say a short term atmospheric condition of a place, XYZ place, is known as weather. Then what is climate? Climate is an average atmospheric condition of a 30 to 35 years of a place, of a region, is known as climate. Already I explained what is weather. Weather is a short term atmospheric condition, or it could be a morning or afternoon, evening atmospheric condition of a place. But climate is an average condition of the atmosphere for a span of 30-35 years of time. It is known as climate. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು
30 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ವಾಯುಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹವಾಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವಾಯುಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ this both weather and climate have some elements which are determining the weather condition or climatic condition of a place. Each this weather and climate have own elements which combinedly determine the atmospheric condition. For example, temperature, pressure, wind, humidity and precipitation. These are the different components or elements of the weather. Based on these elements, we can say what is the atmospheric condition of a particular place. If there is a high temperature, low pressure, then different combination of these elements produce a different kind of weather situation, atmospheric situation. High temperature, low rainfall leads to dry climate or dry weather. Low temperature or high temperature, high rainfall leads to humid condition. Like this, based on different combination of these elements, we can say what is the weather condition of a place or a climatic situation or climate of a place. These elements determine the what is the atmospheric condition or what is the climatic condition of a place. The term climate refers to a large area and a average weather condition of a particular place and particular time. The scientific study of climate is known as climatology. Here we have different elements of weather which combinedly determine the weather condition of a place. Already explained. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹವಾಮಾನವನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಒತ್ತಡ, ಮಾರುತಗಳು, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತೆ ವೃಷ್ಟಿ, ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇವನ್ನ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಹವಾಮಾನದ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇವಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹವಾಮಾನವನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಸಚ್ varied atmospheric condition. Morning we had sunshine, now we have rainfall, afternoon we may have cloudy or we may have windy or we may have a sunshine atmospheric condition. This is called as weather. ಇದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ವೆದರ್ ಅನ್ನೋದು ಹವಾಮಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಘಟಕಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ವಿಂಡ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್. ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಒತ್ತಡ, ಮಾರುತಗಳು, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೃಷ್ಟಿ, ಈ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ನಾವು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಅಂದಾಜಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಜ್ಞಾನ, ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಾಯುಮಂಡಲ ಬೇರೆ, ವಾಯುಗುಣ ಬೇರೆ. ವಾಯುಮಂಡಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ವಾಯುಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಈ ಹವಾಮಾನ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹವಾಮಾನದ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಾಯುಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ 30-40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಒಂದು ಮಾದರಿ, ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮಾದರಿ, ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕು, ಮತ್ತೆ ವೇಗ, ಅವು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಮೋಡಗಳ ರಚನೆ, ಮೋಡಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಮೋಡಗಳ ಚಲನೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸರಾಸರಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುಗುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರುತಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಾಸರಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ವಾಯುಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. First, we have taken up, let us take temperature, which is a very important element of weather. Yeah, the sun is the primary source of energy for the earth. The most important energy source for the earth is sun. Sun releases energy enormously, huge amount of energy released by the sun into different direction to the space. Very minute part of this solar energy is received by the earth. Very less amount of solar energy received by the earth. That amount is called as insolation. The energy received by the earth, which is released by the sun, is called as insolation. The energy released by the sun, a part of the energy released by the sun is absorbed by the earth. That is called as insolation. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಖದ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಇರೋದು ಅದು ಸೂರ್ಯ. ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸೂರ್ಯ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮೂಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಗಳಿಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟು, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಲ್ಲದ್ದು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಭೂಮಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಲಾಗೋಳ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಖಗೋಳದ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ. Here we have to understand the mechanism of this insolation and terrestrial radiation. Sun releases enormous amount of energy into space. Very part of it is received by the earth. That is called as insolation. This energy passes through the atmosphere, then reaches the earth's surface. After being observed, the earth's surface re-radiated back into the space that energy received by the earth's surface. That is called as terrestrial radiation. Both the incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation passes through our atmosphere, which is present in between. You can imagine sun and earth, solid earth, lithosphere. In between we have atmosphere. These both energies are passes through this atmosphere. While passing through this atmosphere, our atmosphere absorbs certain amount of energy from the solar radiation also, as well as from the terrestrial radiation.
This is the mechanism how our atmosphere is heated, how our atmosphere is cooled. To understand that heating and cooling of atmosphere, we have to know what is the insolation, what is the terrestrial radiation. Then come to the temperature of our Earth surface or our atmosphere is decreases towards the poles from the equator. At equator, temperature is more, which is decreases towards the poles, and also it decreases towards the higher altitude, as already explained. The distribution of temperature is represented by means of isotherms. Isotherms are lines joining the places having equal temperature. On map, we are showing temperature distribution in the means of isotherms. They are lines, imaginary lines. Isotherms are imaginary lines drawn over the map to connect the places having equal temperature. Then come to factors controlling insolation. I am talking about the solar radiation which is coming from the sun to our earth, which is passing through our atmosphere, reaches the earth's surface. I am talking about this. This is called as insolation. Then insolation is not uniformly distributed over the earth's surface. Every part of the earth not receives the same amount of insolation, because various factors involving here, and they make now different part of the earth receives different amount of insolation. I mean, some part of the earth receives more insolation, some other part receives less insolation. That is because some factors like angle of incidence of the sun rays is different. Transparency of the atmosphere is also there. That is also a factor which determine the insolation. Duration of the length is not same over the surface, that I will explain you. Distance between sun and the earth is changing. In a year, the distance between the sun and the earth is not remain same in a 1 year. It changing. Then some activity, some dark patches appears over their surface, that is called as sunspots. They are also determine the amount of insolation received by the earth surface. Here I would like to explain briefly about these factors. What are the five factors that I have mentioned? One is angle of the incidence of the sun rays. Because of the spherical shape of the earth, the angle of the sun's rays incidence is not same. It is high towards the high at equator, which is decreases towards the poles. I mean, at the equator, the angle of incidence is 90 degree. All these are elaboratively given in your SLMs, and also Kannada books, English book is given. Please read them and you will understand. Now, because of shortage of time, I will go a little faster. The angle of incidence at equator is 90 degree, which is decreases towards the pole. When the angle of incidence is more, the area covered by the rays is less. When area covered by is less, the amount of energy received by the earth surface is more. This, when the angle of incidence is increases towards the pole, the area covering of the rays is more, the energy received by that part is less. This mechanism happens over the surface, that determines the amount of insolation. Based on this, we can say earth, the equator, near equator, earth receives more energy, more insolation, which decreases towards the pole. Then transparency of the atmosphere. When solar radiation passing through the atmosphere towards the earth's surface, some part of this energy is reflected back by the clouds, air molecules, dust particles. Some part of the solar energy absorbed by the thick cloud cover, dust particles here, like this. Some part is scattered, some part is absorbed, some part of the solar energy is reflected back. So all this happened in the atmosphere, which also determine the amount of insolation received by any part of the earth. Then duration of the day. Length of the day is not same everywhere over the earth's surface. At equator, the day length is equal. Day night length is equal, around 12 hours per day, which is increases towards the pole or decreases towards the pole. This is determined based on the apparent movement of the sun's vertical rays. If sun's vertical rays moving towards the northern hemisphere, northern pole, the length of the day in the northern hemisphere increases towards the pole.
If it is moving towards the sun's rays moving towards the south pole, the length of the day is increases towards the southern hemisphere, which is decreases in the northern hemisphere. When sun's vertical rays moving towards the south pole, the length of the day in the northern hemisphere, opposite side, is decreases towards the equator, towards the pole from the equator. Length of the day is varies over the surface, which also determine the amount of insolation received by any part of the Earth surface. Then distance between Sun and the Earth in January, July, since Earth revolve around the Sun in elliptical orbit, not a circular orbit, it is an elliptical orbit. Therefore, January, Earth comes to close to Sun. In July, it goes to no, farther from the sun. This is also determine the amount of insolation. Then sunspots activity. Our Earth's surface, some dark patches occasionally arises. No, happens. Dark patches are appear during that time. Earth releases more energy, more the sunspots, more the energy released from the sun. This is also determine the insolation received by Earth's surface. These are the various factors. Please go through in the SLM. You will understand. Actually, for explaining this, we need more time. Shortage of time. I'm trying to concise it. So let's move on to next. Then heating and cooling of the atmosphere. Already I explained this mechanism. Our atmosphere heated as well as cooled through four processes. One is radiation, conduction, convection, and advection. These are the four different mechanisms through which our atmosphere receives energy as well as release energy. I already explained it. Then come to measurement of temperature. Atmospheric temperature is measured by an instrument called thermometer. Then vertical distribution of temperature is this is also already explained. Temperature decreases with increasing height at the rate of 1 degree Celsius per 165 meters height. This is called as normal lapse rate. But sometimes this temperature increases with this increasing altitude. In the normal vertical in normal lapse rate, what I explained, temperature decreases with increasing height. Here sometimes what happened, temperature increases with increasing height. Is that sometimes this situation happens occasionally. This is called as inversion of temperature. Then comes to ancient no, the division of the Earth's surface into temperature zones. Ancient Greeks divided the Earth into three zones based on the temperature distribution. First one is torrid zone, which is also called as tropical zone, temperate zone, frigid zone. Uh, the area near the equator, it is called as torrid zone or tropical zone. Area surrounding the pole is called as frigid zone. Polar zone is also called as polar zone. The in between this polar or frigid zone and torrid zone, we have another zone is called as temperate zone. In tropical zone or torrid zone, the temperature is almost remain same throughout the year because of the sun's vertical rays. Sun's vertical rays are confined to this part, this zone. That is why this is called as torrid zone, where temperature is relatively high throughout the year. Then the second zone is temperate zone. The half of the year in this zone is temperature is high. When sun's vertical rays in northern hemisphere, the temperature is high. When sun's vertical rays in southern hemisphere, the temperature of this northern temperate zone is less. I mean, there is a half year high temperature and half year low temperature situation in the temperate zone in both the hemisphere. Polar zone where sun's vertical or slanting rays are not reaching in this zone, polar zone and frigid zone, where temperature is almost low throughout the year because of absence of either vertical or slanting rays of the sun. This is the division of the Earth surface into different zones: torrid or tropical zone, temperate zone, and frigid zone. Then come to pressure. ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೇಗವಾಗಿ. ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದಲೂ ಭೂಮಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಶಾಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಭೂಮಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಬಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಿದೆ, ಭೂಮೇಲ್ಮೈ, ಅದು ಈ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು, ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂಥ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಂಥ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಂತರ ಖಗೋಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಒಳಬರುವ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಕಿರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ, ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಥರ್ಮ್ಸ್, ಸಮೋಷ್ಣ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ. ನಕ್ಷೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮೋಷ್ಣ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಕೋನ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಹಗಲಿನ ಅವಧಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಸೌರಕಲೆಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸೂರ್ಯಜನ್ಯ ಶಾಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇದನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ನು, ಕಂಡಕ್ಷನ್ನು, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ನು, ಅಡ್ವೆಕ್ಷನ್ನು. ಈ 4 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಯುಮಂಡಲ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಎಂಬ ಉಪಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಳಿಕೆ ದರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಆಸುಪಾಸಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಉಷ್ಣವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಧ್ರುವಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವಲಯವನ್ನು ನಾವು ಟೆಂಪರೇಟ್ ಝೋನ್, ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓರೆ ಕಿರಣಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯ ಮತ್ತು ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಿರಣಗಳು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜಿಡ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಉಷ್ಣವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 6 ತಿಂಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಳೆದ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು, ಉಳಿದ 6 ತಿಂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೇಸು ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಗೋಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೇರವಾದ ಕಿರಣಗಳು, ಉತ್ತರದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳು ಉತ್ತರ ಭೂಗೋಳಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉತ್ತರದ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನೇರ ಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಓರೆ ಕಿರಣಗಳು ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ.
All substances exert pressure in accordance with their weight. More the weight, more the pressure. Less the weight, less the pressure. All substances, we know that fact. All substances which are having some weight exert some pressure. Similarly, our air, atmospheric air, also has some weight. Therefore, that also exerts some pressure over the ಅಂಡರ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವು ಸಹ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವು ಸಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ. ವಾಯುವು ಸಹ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. This atmospheric pressure is one of the key element which determine the weather condition of a place, like temperature. This atmospheric pressure is measured by an instrument called barometer, and this pressure is expressed in inches and centimeters, also millibars. The distribution of atmospheric pressure is not same over the Earth's surface like temperature. Here, one thing we have to understand, the relationship between atmospheric pressure and temperature. These are inversely proportional or oppositely related. When there is high temperature, atmospheric pressure is low. When there is low temperature, atmospheric pressure is high. Higher temperature, lower pressure, lower temperature, higher pressure. This is the relationship between temperature and pressure. Atmospheric pressure is not uniformly distributed over the surface, and it is more dense in lower altitude and at the sea level. This atmospheric pressure is very high at sea level and in lower altitude at the surface, and which atmospheric pressure decreases with increasing height in the atmosphere. Horizontal distribution of pressure is expressed in terms of belts. They are called as pressure belts of the world. And over the map, pressure is expressed. Pressure is shown by means of isobars. The isobar means the imaginary lines connecting the places having equal pressure, equal atmospheric pressure. The world pressure belts. Overall, there are 7 atmospheric pressure belts. Equatorial pressure, low pressure belt is one, and the pair of 3 other pressure belts. One is subtropical high pressure belts, which is present both in northern and southern hemisphere. Subpolar low pressure belt, that is also present in both northern and southern hemisphere. Polar high pressure belts. In diagram also you can see at equator there is one single belt, equatorial low pressure belt. In subtropical we have a pair of pressure belts, and subpolar and polar pressure belts. Let us try to understand how these pressure belts are developed or emerged. What is the factor behind the formation of these pressure belts? At equator, as we know, there is vertical sun rays throughout the year. This causes high temperature, prevailing of high temperature throughout the year. As I already mentioned, higher temperature, low pressure. Because of the high temperature prevailing throughout the year in equator, at equator, that pressure is very less. So this belt is named as equatorial low pressure belt. Then move on to subtropical high pressure belt. Though temperature is higher, the pressure is also high. Compared to northern part, the subtropical area is having more temperature. But this is we are naming as high pressure belt because here the air which is raised from the equatorial region descends from higher altitude to the surface. At subtropical high pressure belts, the air descends from the higher altitudes to surface. When the air is added to existing air, the pressure is increases.
That is why in at subtropical area the pressure is high. Come to subpolar area, this is a low pressure area where because of the rotation of the earth, the air spreads into larger area, therefore the density decreases. That is why this area is subpolar low pressure area. Obviously, at poles the temperature is very low, the pressure is very high. Then ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಧ್ರುವಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಐಸೋಬಾರ್ ಸಮಭಾರ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸಮಭಾರ ರೇಖೆಗಳಂದರೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಎಳೆಯುವ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸಮಭಾರ ರೇಖೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಲವು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ, ಉಪಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ, ಉಪಧ್ರುವೀಯ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ, ಧ್ರುವೀಯ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಟ್ಟು 7 ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವೃತ್ತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉಪಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ ಒತ್ತಡ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ, ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮಂಡಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಡೆಗೆ ವಾಯುವಿನ ಇಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಯು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ವಾಯು ಇಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂಥ ವಾಯುಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಾಯು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಉಪೋಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ವಾಯು ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶದಂಗಿ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ವಾಯು ಕಾದು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ವಾಯು ಭೂಮಿಯ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗಾಳಿ ಧ್ರುವಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಉಪಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ ಒತ್ತಡನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಉಪಧ್ರುವೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಯು ಪಸರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ, ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಧ್ರುವಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಾರುತಗಳು. The distribution of atmospheric pressure on the Earth's surface is not most uneven. Is most uneven. I already explained the pressure distribution over the Earth's surface is not even; it is uneven. This pressure unevenness over the Earth's surface leads to the movement of air from one place to another place, or we can say from high pressure area to low pressure area. This horizontal movement of air over the Earth's surface parallel to the Earth's surface is known as winds. As I already explained, the pressure is not same everywhere over the Earth's surface. From one place we can see high pressure, another place we can see low pressure. Because of this difference in pressure, the air moves from high pressure area to low pressure area. This movement is called as wind. The instrument we use to measure the direction of the wind is called wind vane. The instrument we use to measure the velocity of wind is called as anemometer. And then move on to the movement of air. The circulation of atmospheric air is explained through some models. They are called as tricellular models. At equator, or we can say in tropical zone, we have a cell called Hadley cell,
identified by Hadley. In this cell, the air rises at the equator to higher altitude, which later spreads at the end of the troposphere around 8 to 10 kilometer height. This spreads or this move, the bifurcated moves towards the poles of the earth, which is later descends, sinks at subtropical area, which is already explained. The descending of air happened in the subtropical area around 30-degree latitudes in both the hemisphere. At surface, this descending air moves over their surface horizontally towards the equator where low pressure is present. At subtropical area, we have high pressure area, that is subtropical area is high pressure area. Equatorial is a low pressure area. Over their surface, from high pressure to low pressure, wind moves. They are called as trade winds. At higher altitude, in opposite direction from equator to subtropical area, wind moves. Combinedly, this makes a cyclic movement of the air. This is called as Hadley cell. Similarly, in temperate zone also we have a cell called feral cell. At polar area also we have cell called polar cell. Same, the mechanism is same. What is happening in the tropical zone. Then move on to types of winds. We have planetary winds, we have seasonal or periodic winds, we have local winds and cyclones and anticyclones, which are also called as variable winds. Four types of winds are there: planetary winds, seasonal winds, local winds, cyclones and anticyclones. The winds which are blowing regularly in the same direction throughout the year, they are called as planetary winds. And they are present throughout the planet. Therefore, they are also called as planetary winds. They are called as planetary winds because they present throughout the planet from pole to pole. Across all latitudes, we can see these winds. That is why they are called as planetary winds. They usually blow from high pressure area to low pressure area. Already I explained what are the high pressure area, what are the low pressure area. Here you can see from subtropical area to equator, the winds blow. They are called as trade winds. They blow in easterly direction. Therefore, they are also called as tropical easterlies. From subtropical area to subpolar area, they are called as westerly winds. In this diagram, you can see the direction of the wind is shown through arrow marks. In polar area, winds blow from the high polar area to low pressure subpolar area. This is explained in the diagram, given description also. Please refer this. These are planetary winds. Then move to seasonal winds or periodic winds. The winds that change their direction regularly in different seasons are called seasonal winds. The best example for seasonal winds are monsoons. Those winds which change their direction in a year, some winds change their direction, they are called as periodic winds. For example, monsoon winds. Here you can see during monsoon time, during summer monsoon time or during summer months, the winds in South Asia, winds blow from the ocean to land from southwest to northeast. This is the direction of the wind, southwest to northeast during summer months in South Asia. Whereas in the winter months, the winds blow from the land to water from northeast to southwest. Here you can see the difference between summer monsoon and winter monsoon. This kind of change of reversal of wind direction is, is possible in the monsoon type of climate. This is the seasonal winds. These are the seasonal winds. Then local winds. The regular pattern of planetary and seasonal winds are affected by local disturbances. Some pressure difference between different local places leads to the formation and movement of air locally. These winds confined to a small area and restricted to very low level of the atmosphere. For example, land and sea breeze, mountain and valley breeze are the example for these local winds. Then cyclones and anticyclones.
Cyclones means it's a spherical movement of the wind or circular movement of the wind. Cyclones are nothing but circular movement of the wind. In this circular movement, the center of the circle or circulation is low pressure, surrounding area has high pressure. As already explained, the wind moves from high pressure to low pressure. Similarly, in case of cyclone, winds move from the surrounding high pressure area to center low pressure area. That leads to formation of cyclones. The spherical movement of the wind is called as cyclone, which has low atmospheric center and surrounding high atmospheric pressure area. These cyclones move in anti-clockwise direction in the northern hemisphere, clockwise direction in the southern hemisphere. Cyclones are classified based on the location of their formation, their activities. One is temperate cyclones, another one is tropical cyclones. Here you can see the temperate cyclones and tropical cyclones. Their formation, their structure, their movement, their effect, everything is different compared to tropical and temperate cyclones. They're totally different. Their origin is different. Their formation is different. Their characteristics are different. Their size is different. The effectiveness of the is also different. But for details, you have to please refer our SLM and books. Then move on to atmospheric humidity. The water present in the air, in the atmosphere, in the form of vapor or gaseous form of water is known as humidity. In atmosphere, we have water that is in the form of gas, that is called as humidity. The humidity present in the atmosphere is expressed in different ways. One is absolute humidity, relative humidity, specific humidity. These are different ways of expressing the amount of humidity present in the atmosphere. Then come to clouds. Then come to precipitation and rainfall. Atmospheric humidity reaches the surface of Earth after condensation, either in the form of water or in solid state. That is called as precipitation. Precipitation means the whatever the amount of water present in the atmosphere after being condensed, it is releases or falls into the Earth's surface. This process is called as precipitation. Rainfall is one type of precipitation, and this rainfall has three types. One is conventional rainfall, second one is orographic rainfall, third one is cyclonic rainfall. Before water vapor falls into the atmosphere, that condenses. When condenses, that convert into a cloud form. Clouds are the huge mass consisting of minute particles of water or ice floating freely in the air. They are called as clouds. Clouds are classified based on the height. High clouds present up to 12,000 meters. The middle clouds present up to 21,000 meters. The low clouds, high clouds present. Uh, Here we first start with the low clouds, which are present up to 2 kilometer. Middle clouds present up to 6 kilometer. The high clouds present up to 12 kilometer. There are another kind of clouds which are called as the vertically developed clouds. Dear students, these are the explanation. This is the explanation relating to the unit number 4 and 5 of your open elective paper. So far, we have covered several different topics relating to our atmosphere, right from the definition to the humidity and precipitation of our atmosphere topics, which are spread into two units. Because of the shortage of time, I went a little faster. Therefore, I request all of you to go through our SLM and also some other books to understand neatly. And with this video, I think some introduction part to atmosphere. I think I am covered. I think I reached that introductory part. Please refer our SLM and also some other books for better understanding and for further understanding of your uh,
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ 2 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ SLM ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ PUC ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಫಸ್ಟ್ PUC ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅವನ್ನೂ ಸಹ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.